حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل قدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ پاک کسی کو نبی بناتا تو اے عمر اللہ پاک تجھے نبی بناتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی، ایسے جلیل القدر صحابی، اور اللہ پاک نے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت 22.5 لاکھ مربع میل. اللہ نے شہرت اور عزت ساری چیزیں سے نواز دیا. ایک مرتبہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے آ رہے تھے اور ایک طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جو تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جو ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے اوپر پڑتی ہے. نبوت والے چہرے پہ جب نظر پڑتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں یا میرے چہرے پہ کچھ گرد و غبار لگے ہوئے ہیں یا کس وجہ سے آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عمر یہ ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک طرف سے میں آ رہا تھا اور دوسری طرف سے آپ آ رہے تھے. اس گلی میں شیطان تھا اور آپ کو دیکھتے ہی وہ فوراً بھاگ گیا. جس راستے سے اے عمر تم جاتے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ نے ایسا رعب اور ایسا دبدبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. ایک حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ایک بہت پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، دونوں جا رہے تھے. راستے میں ایک کالی کلوٹی عورت تھی، کالی تھی، وہ کھیل دکھا رہی تھی. مدینے کے اندر بہت سارے لوگ اس جگہ پہ جمع تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے. سارے لوگ اس کالی عورت جو کھیل دکھا رہے تھے اس کھیل کو دیکھ رہے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کے جا رہی تھی. دیکھی کہ وہ کالی عورت ہے وہ کھیل دکھا رہی ہے، جس طرح سے مداری والا کھیل دکھاتا ہے. تو وہ کالی عورت تھی، حبشہ کی رہنے والی تھی، وہ کھیل دکھاتی تھی، اس کا مشغلہ تھا، لوگوں کو کھیل دکھا کے خوش کرتی تھی اور اس کے ذریعے سے وہ پیسے کماتی تھی، اپنے گھر کا اخراجات پورا کرتی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ان کے اس کھیل دکھانے والی عورت پہ نظر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو عورت جو ہے یہ کھیل بتا رہی ہے، ہم کو بھی دیکھنا ہے. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے. اس وقت کا یہ واقعہ ہے جس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کے حکم سے پہلے کا واقعہ ہے یہ. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کھڑے ہو گئے اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی یہ ٹڈی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے کے اوپر رکھ کر پیچھے سے دیکھ رہی تھی. اور وہ کھیل دکھلانے والی عورت اپنے ذوق شوق سے کھیل کو دکھا رہی تھی. سارے لوگ وہاں پہ جو کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے بہت خوش ہو رہے تھے. اچانک ایک بار آواز اٹھی، بھاگو 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 بھاگو. سارے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا، بچے بھاگنے لگے، بوڑھے بھاگنے لگے، جوان بھاگنے لگے، مرد بھاگنے لگے، عورتیں بھاگنے لگی اور سب ایک ہلچل مچے، بھاگو بھاگو. سارے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. وہ جو کھیل دکھا رہی تھی وہ کالی کلوٹی عورت جو تھی وہ بھی اپنے سامان کو اسی جگہ پر پھینک کر وہ بھی بھاگنا شروع کر دیتی ہے.
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग क्यों भाग रहे हैं, कहीं आग तो नहीं लगी? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, आग नहीं लगी है, वो उधर की तरफ देखो, सामने देखो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं, वो इसकी वजह से भाग रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हाँ वाकई में कसम खुदा की हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल हम भी भागते हैं, चलो हम भी भागते हैं, लेकिन कुर्बान जाइए आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐ आयशा, वो तो डब्बा है, इंजन तो इधर खड़ा है, वो तो डब्बा है, मैं तो नबी हूं, मैं तो इंजन हूं, यहां से उसको सारा पावर मिलता है, यहां से पावर की सप्लाई होती है। इतने में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचते हैं, कांपने लगते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इनको नहीं भगाया, मैंने इनको नहीं डराया, ये लोग खुद मेरा नाम लेकर के भाग रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनको नहीं डराया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत वाले मुबारक हाथ को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक के ऊपर रखते हैं और कहते हैं, ऐ उमर, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ने तुझे वो रोब और दबदबा दिया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बाद नबी लकाना उमर, ऐ उमर, मैं आखिरी नबी हूं, अगर मेरे बाद अल्लाह पाक कोई नबी बनाता किसी को, तो उमर वो तुझे अल्लाह पाक नबी बनाता। अल्लाह ने वो रोब और दबदबा दिया था। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से भी किसी गली से भी गुजरते थे तो बच्चे बूढ़े जवान सब टहल जाते थे। अक्सर उलमाए किराम ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो वक्त के अपने भाई थे, भाई। दो चार आदमी अपना दोस्त बना लेता है तो उसको लोग भाई कहते। किसी को मार दिया, बोलते भाई कैसे बनते, बोले किसी को फोन कर दो और धमकी दे दो, भाई हो जाओगे, किसी को दो चार लाफा मार दो, भाई हो जाओगे। लेकिन नहीं, अल्लाह ने वो जुर्रत, वो कुव्वत और ताकत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी थी, उनको देख करके शैतान भी पेशाब करने पर मजबूर हो जाता था। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस लगी हुई थी और सारे सहाबा उस मजलिस के अंदर तशरीफ फरमा थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको शेर खुदा दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, इमाम हसन और हुसैन के अब्बू जान भी उस मजलिस में शिरकत फरमा थे। मजलिस लगी हुई थी और एक बूढ़े सहाबी खड़े होते हैं, हाथ में डंडा लेकर के खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं, उमर, मैं आपसे 8 सवाल करूंगा, मैं आपको 8 बातें अपनी बताऊंगा, लेकिन आप गुस्सा नहीं होंगे, मुझे मारेंगे नहीं। क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अगर कोई मिजाज के खिलाफ बात करता था, शरीयत के खिलाफ बात करता था, नबी के खिलाफ बात करता था, तो उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर देते थे। वो ज़ईफ सहाबी जो थे, बुढ़े सहाबी थे, वो खड़े हुए बोले, है उमर, मैं अपने अंदर की 8 बातें आपको बताऊंगा, लेकिन आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप वादा करें तो मैं बताता हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है आप बोलिए। बोले नहीं, पहले आप वादा करें। बोले हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोले। वो बुढ़े सहाबी जो थे उन्होंने कहा, मैं जन्नत पर यकीन नहीं रखता, पहली चीज मैं जन्नत पर यकीन नहीं रखता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा जर्द हो गया गुस्से से, तो कहने लगे, तू जन्नत पे यकीन नहीं रखता? बोले हाँ। बोले हजरत उमर, अभी गुस्सा मत करो, अभी तो पहली बात हुई है, 7 बाकी है, आपने वादा किया है कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। बोला हाँ, बोलो। दूसरी बात क्या है? बोले दूसरी बात ये है कि जहन्नम पे मुझे यकीन नहीं है। बोले तुझे जहन्नम पे यकीन नहीं? मुझे जहन्नम से डर नहीं लगता? बोले नहीं। बोले तीसरी बात? बोले तीसरी बात यह है कि मैं मुर्दे को खाता हूं। सारे मुर्दे को खाता तू?
बोले हाँ मैं मुर्दे को खाता हूं। बोले चौथी बात, बोले बगैर देखे मैं गवाही देता हूं। अभी तो मैं खड़ा हो गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथ में तलवार लिए और खड़े हो गए। हजरत अली कहते हैं बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। चौथी बात इन्होंने कहा बगैर देखे गवाही देता हूं। बोले हाँ बगैर देखे गवाही देता हूं मैं। बोले पांचवी बात बोले जब कोई फितना आता है तो मैं बहुत खुश होता हूं। पांचवी बात, कोई फितना आता है तो मैं बहुत खुश होता हूं। बोले छठी बात, बोले हक से मैं बहुत डरता हूं। हक से मैं बहुत डरता हूं। बोले हक से डरते हो? बोले हाँ। बोले सातवीं बात, बोले क्या है, अल्लाह की रहमत जब आती है तो मैं भागता हूं। अल्लाह की रहमत से तुम भागते हो? बोले हाँ मैं अल्लाह की रहमत से भागता हूं। बोले आठवीं बात, बोले आठवीं बात यह है कि जो यहूदी कहते हैं वो भी सच है और जो नसारा कहता है वो भी सच है। बोले यहूदी सच्चे और नसारा सच्चे? बोले हाँ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथ में तलवार लेके खड़े हो गए। बोले उमर तुझे ऐलान कर देगा अभी कि तू ईमान से खत्म हो गया तेरा ईमान, और अभी उमर अपनी तलवार से तेरी बोटी बोटी कर देगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं उमर बैठ जाओ, ये जो कहता है सच है, ये ईमान से हम लोगों से भी ईमान में आगे निकल गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठते हैं और कहते हैं अली क्या बात कहते हो, ये बुढ़ा जो ऐसी ऐसी बातें करता है, लयानी बातें कर रही है उमर, और हम लोगों से ईमान में आगे निकल गया। बोले वो कैसे? बोले बैठिए मैं कुरान से इसका जवाब देता हूं, मेरे पास इसका जवाब है, ये सच कहता है। बोले कुरान से जवाब? कुरान में अल्लाह ने फरमाया? बोले हाँ कुरान में अल्लाह फरमाया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामाद खुदा, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने पहली बात क्या कही चाचा ने? कहा जन्नत से मुझे कोई मतलब नहीं है, जन्नत का मैं तलबगार नहीं हूं। कहा इन्होंने सच कहा। कुरान में अल्लाह फरमाता है वुजूहुन यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। बोले इसको जन्नत की तलब नहीं है, जन्नत की चाहत नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन मेरा दीदार होगा, इसको रब की जन्नत बनाने वाले का दीदार करने की तलब है। बोले जहन्नम पे यकीन नहीं? दूसरी बात, बोले हाँ जहन्नम पे यकीन नहीं है इसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये चाचा कह रहे थे मुझे जहन्नम पे भरोसा नहीं है, जहन्नम से मैं नहीं डरता, ये जहन्नम बनाने वाले से डरते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह पाक कहते हैं मुसलमानों तुम अल्लाह से डरते हो, जिस तरीके से अल्लाह से डरने का हक है तो तुमको मरते वक्त अल्लाह पाक कलमे जैसी दौलत से नवाज देगा। बोले तीसरी बात इन्होंने क्या कहा कि मुर्दे को खाते। चाचा ने क्या कहा? मुर्दे को खा लेता हूं मैं। अरे उमर तुम भी मुर्दा खाते हो? मैं भी मुर्दा खाता हूं। हजरत उमर कहते हैं मैं मुर्दा खाता हूं? बोले हाँ तुम भी मुर्दा खाते हो और मैं भी मुर्दा खाता हूं और चाचा भी मुर्दा खाते हैं। अल्लाह ने मुर्दे को हलाल किया है। मछली, हजरत अली ने फरमाया मछली कैसे खाते? मुर्दार को अल्लाह ने हराम फरमाया। अल्लाह ने कहा कि तुम खाओ और उसको पिकनिक पे भी लेके जाओ। कुरान में अल्लाह 7वें पारे में इरशाद फरमाता है उहिल्ल लकुम सैदुल बहरि व तआमुहु मताअन लकुम व लिस्सय्यारा। अल्लाह ने मछली को तुम्हारे लिए हलाल किया है। ये भी मुर्दा खाते, तुम भी मुर्दा खाते, हम भी मुर्दा खाते। ये चौथी बात थी। पांचवी, ये चचा ने क्या कहा? हजरत अली पूछने लगे है उमर ये पांचवी बात चचा ने क्या कहा? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ये कहते हैं जब मैं फितना आता है ना तो मैं बहुत खुश होता हूं। जब अल्लाह पाक फितना भेजता है तो मैं बहुत खुश होता हूं। बोले सच कहा इन्होंने, जब फितना आता है तो हम भी खुश होते हैं, आप भी खुश होते हैं, दुनिया का हर इंसान खुश होता है। बोले फितना? बोले हाँ फितना आता है तो सारे दुनिया के इंसान खुश होते हैं। माल को अल्लाह ने फितना कहा, जिसके पास माल आए तो खुश होएगा। औलाद को अल्लाह पाक ने फितना कहा, जब घर के अंदर औलाद पैदा होती तो इंसान खुश होता है।
قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے پوچھا کہ اے عمر، چھٹا سوال اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا حق سے میں ڈرتا ہوں، حق سے میں ڈرتا ہوں، بھاگتا ہوں۔ بولے کیوں؟ حق سے کون ڈرتا بھاگتا ہے؟ بولے ہاں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، آئے گی، لیکن موت کے نام سے ہر انسان ڈرتا ہے، موت کے نام سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ سمندر کے تہ کے اندر ہو یا تحت الثری بنا کر کے خود رہے یا تہ خانے کے اندر رہے، کہیں بھی قید ہو جائے، لیکن جب موت آئے گی تو وہ اس سے ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں بھاگ سکتا۔ جس جگہ پر اس کی موت لکھی ہے اس جگہ پر اس کی موت ہو کر رہے گی، یہ حق ہے اور سچ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور اب تک نہ جانے کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے جو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو خرید سکتے تھے، لیکن موت کو نہیں خرید سکے۔ کئی کئی کھچروں پہ ان کے تجوریاں کی چابی جاتی تھی۔ اس کے بعد بولے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے عمر، انہوں نے 7واں کون سا سوال کیا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ میں جب رحمت آتی ہے تو بھاگ جاتا ہوں۔ بولے صحیح بات ہے، آپ بھی بھاگتے ہو، میں بھی بھاگتا ہوں، دنیا کا ہر انسان بھاگتا ہے جب اللہ کی رحمت آتی ہے۔ بولے وہ کیسے؟ بولے جب اللہ پاک بارش کرتے ہیں، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ آپ راستہ چلتے ہو، بارش ہونے لگے، آپ بھی بھاگ کے کہیں دکانوں میں چھپو گے، کہیں جھوپڑیوں میں چھپو گے، اپنے آپ کو اس بارش سے بچاؤ گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ما ينفع اللہ للناس برحمہ، کہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو ہر انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ بولے 8واں سوال انہوں نے کیا کیا؟ بولے یہ تو کہتے ہیں یہودی سچی ہے اور عیسائی سچی ہے، یہود جو کہتا ہے وہ بھی سچ ہے اور نصارہ جو کہتا ہے وہ بھی سچ ہے۔ بولے ہاں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جو یہودی کہتا ہے وہ بھی سچ اور جو نصارہ کہتا ہے وہ بھی سچ، مطلب عیسائی، جو عیسائی کہتا ہے وہ بھی سچ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودی کہتا ہے نصارہ غلط ہے، سچ نہیں ہے، تو وہ بھی سچ کہتا ہے کہ وہ غلط ہے، اور نصارہ کہتا ہے یہودی ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے، اور نصارہ کہتا ہے ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے۔ دونوں کہتے ہیں دونوں کی وہ صحیح وہ غلط، وہ صحیح وہ غلط۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ دونوں صحیح نہیں، صحیح بولتے ہیں کہ وہ صحیح ہے ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں وہ غلط ہے، دونوں غلط ہیں۔ ہم اس کی تسلیم کرتے ہیں سچ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سچ ہے، ان کی شریعت سچ ہے، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ سچ ہے۔ اے محترم بزرگو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کیا تو اللہ پاک نے ان کو 22.5 لاکھ مربع میل کی حکمرانی عطا فرما دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگاتے ہیں اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر اگر آج تو نہیں ہوتا ہے علی، اگر تو آج نہیں ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج اس چچا کی گردن کو اس کے سر سے جدا کر دیتا۔ وہ چچا کھڑے ہوتے اور کہتے عمر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیری نظر قرآن پہ زیادہ پڑتی ہے یا علی کی پڑتی ہے۔ حضرت علی نے 8 سوالوں کو قرآن سے نکال کے دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس شہر کا دروازہ ہے، گیٹ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی جو ہے یہ علم کا شہر کا دروازہ ہے۔
اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عشق اس طریقے سے تھا کہ اللہ پاک نے ایسی ایسی چیزوں سے، ایسی ایسی نعمتوں سے نواز دیا.